Welcome, dear student friends. I, Professor J.S. Mahalle, welcome you all in this video lecture. Dear students, see here, in previous lecture we have discussed measurement of shaft power, and in that we have discussed firstly dynamometer. And in dynamometer, we have classified dynamometer as an absorption type dynamometer, transmission type dynamometer. Okay, do you recall these things, dear students? Okay, and then after that we have discussed the Prony brakes, and in today's lecture we will be discussing rope brakes. Dynamometerचा अर्थ समजलाय तुम्हाला. Dynamometer is a device used to measure the torque being exerted along a rotating shaft so as to determine the shaft power. Dynamometer is used to determine the shaft power. That is the major work that dynamometer performs or does. And in last lecture we have discussed rope brake dynamometer. Rope brake dynamometer मध्ये काय असते बघा. Rope brake dynamometer मध्ये important part is this weight and this length of the lever and the load which we apply. And what we are doing by applying this load, we are trying to stop this shaft, that is power is being absorbed, and these are the two stops, so that there is a restriction to the lever, or there is restriction to this wooden block to give you the friction or to give you the resistance to the shaft. That's why we have supplied these stops. Okay, dear students, and there is a friction and resistance. How this friction is being created? This friction is being created because of this load applied. The more load you will apply, the more friction will be there. That means this product F into R, just a minute. This force F into R is equals to W into L. That's how we have derived the formula. Which formula we have derived here? Torque is equals to W into R is equals to F into R and brake power is equals to 2 pi nt upon 60. Up to now, is it clear, dear student friends? Yes or no? Okay. Up to now we have discussed this thing, and up to now I think everything is clear to you. Now let's discuss the rope brake dynamometer. For this I have to we will stop here showing the face or this video recording, or we can say face recording. We will come to paint, and in paint we will take this diagram and we will discuss it in detail. Okay, so I will stop presenting the face. Instead of that we will focus on the screen. Okay. Okay, dear students. Okay, now see this rope brake dynamometer. Rope brake dynamometer consists of the rope. Okay, you can see rope here, and these are the wooden blocks, and this is the shaft. Okay, and on this shaft this wheel is being attached. Okay, and one more important thing is cooling water. काय होईल याच्यामध्ये रोप अँड ड्रममध्ये याच्यामध्ये व्हीलमध्ये देर विल बी अ फ्रिक्शन अँड हीट विल बी जनरेटेड, अँड टू काउंटर ॲक्ट दिस हीट or to can say easily remove of the heat or cool the wire, cool the rope or cool the drum, the cooling water is being supplied. And important thing is for measurement साठी काय वापरतो आपण इथे? स्प्रिंग बॅलन्स अँड डेड वेट. इज इट विजिबल, डिअर स्टुडंट्स? दिसतंय तुम्हाला डेड वेट आणि स्प्रिंग बॅलन्स? ओके. नाऊ यू फोकस ऑन द डायग्राम. काहीच नाही, सिम्पल आहे. तुम्हाला जर आधीचं समजलं असेल, यस, तुम्हाला जर प्रॉनी ब्रेकचं जर समजलं असेल डायनामोमीटर, तर यू विल अंडरस्टँड रोप ब्रेक डायनामोमीटर. बघा, काहीही सिम्पल नाही आहे, फॉर्म्युला तोच आहे. तुम्ही म्हणाल वुड से सर डब्ल्यू मायनस एस आणि हे वगैरे वगैरे काय दिसत आहे, काही नाही आहे डिअर स्टुडंट. इट इज व्हेरी सिम्पल फॉर्म्युला. बरं, व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर? ओके, पहिले आपण कन्स्ट्रक्शन बघून घेऊ अँड देन विल कम टू द फॉर्म्युला. कन्स्ट्रक्शनमध्ये बघा, अ शाफ्ट, हा शाफ्ट दिसत आहे तुम्हाला, छोटंसं शाफ्ट. लेट मी ड्रॉ शाफ्ट, म्हणजे लेट मी शो यू विच इज शाफ्ट. बघा, हा शाफ्ट आहे.
This is the shaft, and on this shaft a brake wheel is being attached. का बरं ब्रेक व्हील अटॅच करतो आपण? कारण आपल्याला त्यावर रोप लावायची असते, कारण शाफ्टवर आपण रोप लावू शकत नाही, कारण शाफ्टचे डायमीटर खूपच कमी आहे. आणि त्याचा व्हाय वी आर युजिंग ब्रेक ड्रम? बिकॉज वी नीड अ मोर सरफेस एरिया. फॉर व्हॉट पर्पज? टू स्टॉप दी शाफ्ट. The surface area will be more, the force which we are applying will be more, and that's why we can stop, or we can stop, instead of saying stop, we can absorb the power from the shaft, and that absorbed power will be measured, and absorbed power is nothing but the power of the shaft. एवढं सिंपल आणि एवढं सरळ आहे. समजताय का तुम्हाला? बघा इथे आता शाफ्टवर काय ब्रेक व्हील, आणि ब्रेक व्हीलवर काय त्याच्या रोप, आणि रोपच्या मध्ये काय वुडन ब्लॉक. वुडन ब्लॉक कशासाठी आपण वापरताय? वुडन ब्लॉक्स आर बीइंग यूज टू मेंटेन दी फ्रिक्शन. वुडन ब्लॉक्स आर बीइंग यूज टू मेंटेन दी फ्रिक्शन. अदरवाइज यू वुड से कि सर द रोप में गेट डिटैच फ्रॉम द व्हील. सो टू मेंटेन दी फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द brake wheel, a wooden blocks are being used. Now see here, capital D is the diameter of this brake wheel. Okay, capital D is the diameter of this brake wheel. Is it clear, dear students? This is capital D. Okay, small d is the diameter of this rope. He rope एकच आहे. This complete rope is 1, and that's why we can say that small d is the diameter of this rope. इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही आहे कोणाला? Now let's imagine, or let's consider that the shaft is rotating. Direction is given to us, counterclockwise direction is given to us. Shaft is rotating in counterclockwise direction, and with the rotation of the shaft, what is happening here? This drum will also rotate, and we have to absorb this power on the shaft with the help of this rope brake. So we can tight this rope, or how to tight this rope? By applying the load over here. कुठं लोड अप्लाय करावं लागेल? By applying the load over here. Here म्हणजे कुठं? डेड वेटवर. By applying the load over dead weight, we can have, or we can say that yes, we can tight the rope. आणि मग त्या कंडिशनमध्ये काय होईल? त्या कंडिशनमध्ये ड्रमवर काय होईल? ब्रेक व्हीलवर काय होईल? देर विल बी अ फ्रिक्शन. इथं फ्रिक्शन तयार होईल. याच्या गॅप जो आहे त्या गॅपमध्ये काय होईल? फ्रिक्शन तयार होईल, आणि बिकॉज ऑफ धिस देर विल बी अ स्प्रिंग बॅलन्स. स्प्रिंग बॅलन्समध्ये पण एक रिडिंग येईल, कारण टेन्शन तयार होईल ना याच्यामध्ये. बघा लक्षात द्या, इथे तुम्ही जर इकडे त्याला इफ यू आर अप्लाइंग द लोड ओव्हर इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन, सो देर विल बी अ टेन्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन. अँड टेन्शन इज बिंग मेजर्ड थ्रू दिस स्प्रिंग बॅलन्स. स्प्रिंग बॅलन्स काय करेल? टेन्शन मेजर करेल. मग नेट फोर्स किती असेल? वी आर स्टुडंट ऑफ इंजिनिअरिंग, वी स्पेसिफिकली मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, वी कॅन से दॅट if there is a upward force of 20 Newton and downward force of 10 Newton, therefore net force will be equals to, yes, net force will be equal to upward force minus downward force. Is it clear? Upward force minus downward force, that will be net force. Yes or no? That is what we are taking here. That is what net force, or we can say net load. Okay, we will come to formula, but first we will understand these things. हे समजतंय का तुम्हाला? येस ऑर नो? स्प्रिंग बॅलन्स समजलं, रोप ब्रेक समजला काय आहे, ब्रेक ड्रम समजला काय आहे, वुडन ब्लॉकचा रोल समजला काय आहे. हॅव अंडरस्टूड एव्हरीथिंग? बघा परत सांगतो मी तुम्हाला. बाय अप्लाइंग द लोड ऑन द डेड वेट, व्हॉट इज हॅपनिंग? येस, द रोप विल बिकम टाईट, अँड इट विल अप्लाय द फ्रिक्शन ऑन दिस ब्रेक ड्रम, अँड बिकॉज ऑफ दॅट देर विल बी टेन्शन इन द वायर विच विल बी शोन बाय द स्प्रिंग बॅलन्स. एवढं सिंपल सरळ त्याचं कन्स्ट्रक्शन आहे. अँड व्हॉट इज हाऊ वी कॅल्क्युलेट ब्रेक पॉवर? तर ब्रेक पॉवर इज इक्वल्स टू नथिंग बट पॉवर इज इक्वल्स टू काय असते? 2π/NT/60. बघा हा फॉर्म्युला आणि हा फॉर्म्युला एकच आहे. 2π/NT/60. ओके, 2π/NT/60. नाउ यू वुड से की सर टी म्हणजे काय असते? फोर्स इंटू, येस, टी इज व्हॉट? टी काय? टी इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल. म्हणजेच काय? डब्ल्यू इंटू एल म्हणजेच काय? एफ इंटू आर. बरोबर आहे? टी म्हणजे काय असते? एफ इंटू आर. एस ऑर नो?
इज इट क्लिअर? आर म्हणजेच काय असते, D/2, एफ इंटू D/2 असं म्हणू आपण त्याला, एफ इंटू D/2. समजताय का तुम्हाला? हे काय आहे, टीची व्हॅल्यू आहे. टी इज इक्वल्स टू एफ इंटू D/2. अँड व्हॉट इज एफ? एफ म्हणजे काय असते, नेट फोर्स. नेट फोर्स किती आहे याच्यामध्ये, तर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू आपण काढला आहे आताच, डब्ल्यू मायनस एस. डब्ल्यू मायनस एस काय, नेट फोर्स. दॅट मीन्स डब्ल्यू मायनस एस हा काय झाला, एफ. आणि इंटू काय झाला, इंटू D/2. मग डी कोणता घ्याल तुम्ही, डी इज इक्वल्स टू कॅपिटल डी, डायमीटर ऑफ दिस व्हील प्लस डायमीटर ऑफ दिस रोप, कॅपिटल डी प्लस स्मॉल डी. त्यामुळे इथं काय येईल, इंटू काय होईल, इंटू कॅपिटल डी प्लस स्मॉल डी डिवाइड बाय 2. हा काय झाला, हा झाला फक्त टॉर्क, बरोबर आहे. हा झाला टॉर्क. आणि टॉर्कला मल्टिप्लायला काय आहे आणखी, 2πn. 2πn आहे ना, याला इंटू काय करावं लागेल आपल्याला, इंटू 2πn करावं लागेल. जर इंटू 2πn केला आपण तर 2 काय होईल, कॅन्सल होईल. इथं काय येईल फक्त पाय आणि एन. इथं काय येईल फक्त पाय आणि, आता जागा नसल्यामुळे मी एन वर लिहितो, पाय आणि एन. ओके, झाला. हाच फॉर्म्युला आहे ना तो, अपॉन 60. अपॉन काय आहे, 60. मग 60,000 का बरं, 60,000 टू मेक इट किलोवॅट. किलोवॅटसाठी काय लागेल, 60,000. बघता दिसतंय का तुम्हाला कोणता फॉर्म्युला लिहिला आहे मी, डब्ल्यू मायनस एस इंटू कॅपिटल डी प्लस स्मॉल डी इंटू पाय एन अपॉन 60. हा फॉर्म्युला म्हणजे कसा आलेला आहे, हा फॉर्म्युला म्हणजे हाच फॉर्म्युला आहे. समजताय का तुम्हाला? जो फॉर्म्युला मी इथे लिहिला आहे, हा फॉर्म्युला म्हणजे कोणता फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला म्हणजे हाच फॉर्म्युला आहे, पॉवरचाच फॉर्म्युला आहे. फक्त वी हॅव रिअरेंज दी टर्म, वी हॅव रिटर्न दी, बाय रिअरेंजिंग दी टर्म वी हॅव रिटर्न दी न्यू टर्म. जसं आपल्याला म्हणायला काही हरकत इथे नाही आहे. समजताय का तुम्हाला? इज इट क्लिअर? ओके, तर नेहमीप्रमाणे आपण वाचून घेऊ पहिले. वी विल रीड व्हॉट वी हॅव डिस्कस अप टू नाऊ अँड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लेम. बघा, रोप ब्रेक डायनामोमीटर. This type of absorption dynamometer is most commonly used. Its schematic arrangement is shown in figure 4.6. बघू आपण ते आता बघितलीच आहे आपण, तरी एकदा बघू. ठीक आहे. कन्स्ट्रक्शन काय आहे, इट कन्सिस्ट ऑफ 1, 2 or more ropes wound around the flywheel or rim of a pulley fixed rigidly to the shaft of the engine. इंजिनच्या शाफ्टला काय असेल, ती रिम किंवा व्हील किंवा काय म्हणू आपण त्याला, फ्लाय व्हील, हे काय असेल त्याला फिक्स्ड असेल शाफ्टला. द अप्पर एंड ऑफ द रोप इज अटॅच टू अ स्प्रिंग बॅलन्स. ओके, व्हाईल लोअर एंड ऑफ द रोप इज केप्ट इन पोझिशन बाय अप्लाइंग डेड वेट ॲज शोन इन फिगर 4.6. ते आपण डिस्कस केलेलंच आहे. इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द स्लिपिंग ऑफ रोप ओव्हर द फ्लाय व्हील, वुडन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ॲट इंटरवल अराउंड द सर्कम्फरन्स ऑफ द फ्लायव्हील. स्लिपिंग आणि फ्रिक्शन, स्लिपिंग नाही झालं पाहिजे म्हणजेच काय, त्यामध्ये फ्रिक्शन मेंटेन असलं पाहिजे. त्यासाठी काय ठेवतो आपण, वुडन ब्लॉक ठेवतो. इज इट क्लिअर? हाऊ इट वर्क्स, वर्किंग काय आहे, फॉर द ऑपरेशन ऑफ द ब्रेक द इंजिन इज मेड टू रन ॲट कॉन्स्टंट स्पीड. द फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू द रोप must be equal to the torque being transmitted by the engine. Consequently, a force is induced in the spring balance, generation of heat takes place and that necessitated the cooling arrangement for the brake. बघा काय म्हणणं आहे याचं, फॉर द ऑपरेशन ऑफ ब्रेक द इंजिन इज मेड टू रन ॲट कॉन्स्टंट स्पीड. इंजिनला कॉन्स्टंट स्पीडवर आपल्याला वर्क करावं लागेल. द फ्रिक्शनल टॉर्क ड्यू टू द रोप मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क बिंग ट्रान्समिटेड बाय द इंजिन. फ्रिक्शनल टॉर्क रोपमधला किती असेल, जेवढा टॉर्क इंजिनचा असेल, म्हणजे काय, जेवढा आपण त्यावर लोड देऊ. फ्रिक्शन टॉर्क तर आपण काढू शकत नाही, कारण आपल्याला फ्रिक्शन फॅक्टर वगैरे सगळ्या गोष्टी काढल्या लागेल. तर फ्रिक्शन फॅक्टर आपण किती कन्सिडर करतो, जेवढा आपण डेड वेटवर जेवढं लोड देतो तेवढं. समजताय का तुम्हाला? येस ऑर नो? मग काय याच्यामध्ये, हां याच्यामध्ये कूलिंग सिस्टीमचं पण त्यांनी सांगितलं. कूलिंग सिस्टीम आपण का बरं वापरतो, कारण हीट जनरेट होते म्हणून. डब्ल्यू इज द वेट ऑफ ॲट द एंड ऑफ द रोप. ओके, एन इज द इंजिन स्पीड, दॅट इज RPM. एस इज द स्प्रिंग बॅलन्स रिडिंग, दॅट इज एन. कॅपिटल इज द डायमीटर ऑफ द ब्रेक इन मीटर. डायमीटर ऑफ द रोप इन मीटर असेल स्मॉल डी, आणि डी प्लस डी काय असेल, इफेक्टिव्ह डायमीटर. आणि हा फॉर्म्युला आपण बघितला कसा आला आहे तर. ओके, हा फॉर्म्युला आपण कसा आला ते बघितलेलं आहे. इज इट क्लिअर डिअर स्टुडंट्स? रोप ब्रेक डायनामोमीटर इज चीप अँड इझिली कन्स्ट्रक्टेड बट नॉट फॉर ॲक्युरेट because of changes in friction coefficient of the rope
विथ टेम्परेचर. हा एक महत्त्वाचा पॉईंट होता, कारण ॲज द टेम्परेचर ऑफ द रोप इज चेंजिंग अँड दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट. त्याच्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो, रोप ब्रेक डायनामोमीटर इज चीप अँड इझिली, पण त्याची ॲक्युरेसीमध्ये थोडासा इश्यू आहे. इथपर्यंत समजला डिअर स्टुडंट तुम्हाला. चला तर आता विदाउट वेस्टिंग टाईम वी विल डिस्कस वन प्रॉब्लेम. So I will take you to the problem. See, I will read the problem first. The following data were recorded with a rope break dynamometer in laboratory. A suitable data or the data is directly given to us. Diameter of the brake wheel 1.44 म्हणजे काय आहे, कॅपिटल डी आहे. ओके, लेट मी टेक दिस प्रॉब्लेम टू दी पेंटमध्ये आपण याला घेऊन सॉल्व करू. ओके, दॅट विल बी व्हेरी इझियर फॉर अस. I am taking this problem into the paint. Now see here, what is given? Diameter of the brake wheel is given to us. Diameter of the brake wheel म्हणजे काय असते, कॅपिटल डी. Diameter of brake wheel is given to us, it is capital D. Diameter of rope brake is given, it is small d. Diameter of rope brake is given to, that is the small d. परंतु mm मध्ये त्याला काय करायला लागेल, 10 to the power -3 मल्टिप्लाय करून त्याला मीटर मध्ये करायला लागेल, बिकॉज वी रिक्वायर्ड एव्हरीथिंग और एव्हरी डायमेन्शन इन मीटर. So what we have to do here, 15 into 10 to the power minus, that is 0.015. Okay, but those students who don't understand 0.015, for those students I am writing it as like this, 15 into 10 to the power -3 meter. Okay, is it clear? Engine speed, that is RPM is given to, that is 240 RPM. RPM is given to us how much? How much RPM? 240 RPM, that is N is given to us. Okay. Then dead load on the brake, that means W is given to us. W is given to us, and spring balance, that is S is given to us. Okay, is everything given to us? Is it clear? सर्वांना समजत आहे? Now what is the formula? What is the formula to measure the power? P is equals to, just now we have seen the formula, W minus S, yes, into pi capital D plus small d into N अपॉन 60. जर आपल्याला किलोवॅटमध्ये पाहिजे तर काय म्हणतो आपण, 60,000. एवढं सिंपल प्रॉब्लेम आहे जे पेपरमध्ये विचारलेलं आहे. डिअर स्टुडंट्स, यू विल सरप्राईज की दिस प्रॉब्लेम हॅज बीन आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन. किती सिंपल प्रॉब्लेम आहे सांगा तुम्हाला. डब्ल्यू किती आहे, डब्ल्यू इज 720. बघा मी करून दाखवतो तुम्हाला. डब्ल्यू इज 720 मायनस एस किती आहे, 180. Then there is a pi value is 3.14, and you can take it pi as the same pi in the calculator. Okay, and d plus d, that is 1.44 plus small d लिहितो मी, स्पेस कमी असल्यामुळे. स्मॉल डी म्हणजे काय आहे, 15 into 10 to the power -3 अपॉन 60,000 इंटू एन पण राहिला. एन किती आहे, एन इज हाऊ मच, 240 RPM. 240. ओके, 240 RPM डिवायडेड बाय 60,000. आता एवढं सिंपल कॅल्क्युलेशन यू कॅन डू इट इन युअर कॅल्क्युलेटर. दिस सिंपल कॅल्क्युलेशन यू कॅन डू इट इन युअर कॅल्क्युलेटर अँड यू विल गेट दी आन्सर. एवढं सिंपल आणि सरळ कॅल्क्युलेशन या प्रॉब्लेमचं आहे. ठीक आहे. सो लेट मी शो यू द सोल्युशन, प्रॉपर सोल्युशन. अदरवाइज सम स्टुडंट मे give negative feedback that sir the solution is not proper and we have not understood anything. Dear student, there is nothing that you cannot understand. म्हणजे या प्रॉब्लेममध्ये असं कोणतीच गोष्ट नाही आहे की जे तुम्हाला समजणार नाही. एवढं सिंपल आणि सरळ हे प्रॉब्लेम आहे. ओके, instead of rubbing this I will come to a proper solution. See here, this is the solution. Capital D is given to us, small d is given to us, N RPM is given to us, capital W is given to us, and S is given to us. Simply what we have to do, W minus S into pi D plus D into N upon 60,000. The answer is 9.87 kilowatt. Is it clear? Have you understood this problem? Yes or no, dear students?
So I think there is no issue in this problem or in this lecture. You might have understood very well. Rope brake dynamometer is there, wooden block, rope, and this brake wheel is being attached, this shaft is being rotating, and to counterbalance, or we can say to absorb the power, a rope is given. Wooden blocks role तुम्हाला समजला है. Role of wooden block is to maintain the friction or to avoid the slip, and spring balance is given. Why spring balance is given? Because there will be tension in the rope. And this formula, W minus S into pi d plus d n upon 60,000, this formula we have discussed how this formula have been come. Okay, and we have discussed one simple problem based upon this. Now for your homework or for the discussion, because we cannot cover eddy current dynamometer now, I will be giving you one homework, and you solve this problem. This problem we have just discussed. Following data were recorded with rope brake dynamometer. Diameter of brake wheel is 1.44 mm, diameter of rope is 15, speed of engine is 240. Okay, dead load on 720, spring balance is 180, calculate brake power of the engine. हे प्रॉब्लेम आपण आता जस्ट बघितला आहे. I will give you this problem as a homework. Okay, this problem as a homework. हे पण प्रॉब्लेम सिंपल आहे ना. You have seen the solution here. प्रॉब्लेम वास्तव में बघा. A rope brake is used to absorb the power output of the engine under test. A rope of 2 cm diameter, that is a small d is given to us, is wrapped once around a drum of diameter 100 cm. म्हणजे हा कॅपिटल डी दिला आहे आपल्याला. द अप्पर एंड इज अटॅच टू द स्प्रिंग बॅलन्स अँड सुटेबल मास इज अटॅच टू इट्स लोअर एंड. म्हणजे याच्यावरून समजून जायला पाहिजे की हे काय रोप ब्रेक डायनामोमीटर आहे. हे पहिल्या लाईनवरून पहिल्या स्टेटमेंटवरून समजेल आपल्याला. फाइंड द पॉवर आउटपुट ऑफ द इंजिन व्हेन इट्स स्पीड इज 300 RPM. एन पण आपल्याला दिलेला आहे. द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द रोप इज 400 न्यूटन. हे दिलेलं आहे आपल्याला. स्प्रिंग बॅलन्स इज 50 न्यूटन. काहीच अडचण नाही आहे प्रॉब्लेममध्ये. डब्ल्यू आपल्याला माहीत आहे, यस आपल्याला माहीत आहे, पाय आपल्याला माहीत आहे, डी प्लस डी माहीत आहे, एन आपल्याला माहीत आहे अपॉन 60,000. सिंपल प्रॉब्लेम आहे. यू विल सरप्राईज की समर 17, समर 15, समर 14, समर 13ला अशा वेगवेगळ्या वेळेचे प्रॉब्लेम विचारला गेलेला आहे. ओके डिअर स्टुडंट्स, तर आपला एक शेवटचा टॉपिक राहिलेला आहे ईडी करंट डायनामोमीटर. तो आपण इंटेन्शनली या लेक्चरमध्ये नाही घेतो आहे कारण आपल्याकडे टाईम खूप कमी आहे. आणि आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये वी विल डिस्कस ईडी करंट डायनामोमीटर and we will also discuss the next chapter. Next chapter कोणतं घ्यायचं आहे, you comment me, because I have also shared with you the syllabus copy. So which chapter is to be covered as a next chapter, that you should comment me. Okay, so we will stop here today. In next lecture we will meet with the new unit. Okay, thank you very much.